नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 30 जानुआरी शुक्रवार आज रही 20टी ताजा खबर जहां आपण माने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण जदि आम चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करदे भिडियो को शेष पर्यंत देखिए सबु खबर आपण बहुत इंपोर्टाट। प्रथम खबर राष्ट्रपति ओडिशा को आसुचंती एने की व्यापक व्यवस्था प्रस्तुति मध्य होईची। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी दिन में ओडिशा आसुचंती। मयूरभंज जिलार प्रसिद्ध शिमिलीपाल अभयारण्य को पर्यटन बंद रखा निष्पत्ति नियायछि। सुरक्षा व्यवस्था एवं राष्ट्रपति कार्यक्रम सुपरिचालना आगामी 3 दिन पर्यंत यह कटकणा लगी रहिबो। एही स्थान में कौन साधारण पर्यटक अभयारण्य भीतर को प्रवेश करेंगे नहीं। वन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन पक्षर एथपाई व्यापक प्रस्तुति होईछि। विशेषकर राष्ट्रपति को गस्त समय कौन प्रकार असुविधा जपरी न हुए से कड़ा नजर रखा। निज जन्ममाटी मयूरभंज गस्त समय विभिन्न कार्यक्रम जोग देवा सहित शिमिलीपाल प्राकृतिक शोभा को उपभोग कर कार्यक्रम रही। परवर्ती खबर होची एंटरप्राइज ओडिशार पुंजीनिवेशर बड़ सुजोग आसिबो 52,000 टंकार कोटीर निवेश। विशेषकर कहुचे 52,000 कोटीर निवेश आसिबो जहा द्वारा एबे आहुरी मध्ये चाकरी सृष्टि हेबो। दादन खटिया पई आ बाहर को जीवा पई पड़िबो नाही। विभिन्न प्रतिष्ठित शिल्प संस्था एही समय निजर आग्रह प्रकाश करिसेंती। विशेषकर स्थायी शिल्पायन एवं वैषयिक ज्ञान कौशल क्षेत्र में विपुल पुंजी निवेश ओडिशा को हेबो जाफल नुआ परिचय मध्ये सृष्टि हेबो। सरकारी स्तर में निवेशकारी समस्त प्रकार सुविधा जोगाई दिज्व। यह फल ओडिशार शिल्प हेब एवं गढ़ी तोलिबारे नूतन साहाय्य मिल। प्रकल्प गुड़िकर कार्यकारी हेले स्थानीय युवक युवती माने अधिक लाभ पाए बोली राज्य सरकार आज कहते। परवर्ती खबर ओडिशा रे विरोधी मेंट प्रसंग योग्य प्रार्थी चयन राज्य रे हित। ओडिशा राजनीति रे मेंट को नहीं जोर धरिछि। वरिष्ठ नेता भक्त दास कहवा अनुଯାयी जदि कौन विरोधी दल मिलित भाव योग्य एवं सचोट प्रार्थी चयन करती तेज ओडिशार सामग्रिक विकास अत्यंत फलप्रद हेबो। राज्यर सांप्रतिक राजनैतिक स्तर एक मजबूत विकल्पर आवश्यकता रही मत दिए। रणनीति केवल निर्वाचन जीतवा नुहे बरं ओडिशार जनगण को सुशासन भेटी देवाई सुजोग दर्शा जायछि। आगामी दिन में दल गुड़िकर आभिमुख्य कौन हेबो ताहा बाकी रहिला। परवर्ती खबर ओडिशा हाईकोर्ट को बड़ निष्पत्ति एससी एसटी पदोन्नति संरक्षण निर्देश असिद्ध। राज्य सरकार एससी एसटी वर्गर कर्मचारी पदोन्नति क्षेत्र में संरक्षण निर्देश को ओडिशा हाईकोर्ट आज असिद्ध घोषणा करिछि। एही निष्पत्ति राज्य सरकार चाकरिया मध्य एक बड़ प्रतिक्रिया सृष्टि होइछि। कोर्ट कहवा अनुसार पदोन्नति क्षेत्र में संरक्षण नियम को नहीं केतेक एबे त्रुटि रही जहाँ संविधान मौलिक नियम को खाप खाऊनुला। यही राय पर सरकार पदोन्नति प्रक्रिया बड़ धरण परिवर्तन होउछि। एही मामला को दीर्घ दिन आईनगत लड़ाई चलता बेले हाईकोर्ट निर्देश पर वर्गर समस्त वर्गर कर्मचारी को बड़ आश्वस्ति मिली। तेज राज्य सरकार यही उपर की प्रकार आईनगत पदक्षेप नेबे से नहीं समस्त नजर रही। परवर्ती खबर प्रदूषण सर्टिफिकेट प्रसंग में ओडिशा हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। जानवाहन चलाचल क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को नहीं ओडिशा हाईकोर्ट बड़ निष्पत्ति शुणाई। कोर्ट कहते जदि प्रदूषण सर्टिफिकेट नथिले कौन गाड़ी मालिक अहेतुक चाप बेआईन जोरिमाना आदाय प्रक्रिया स्पष्ट करने आवश्यक। नियम को अधिक सरल करने लोक सचेतनता करने प्रथम लक्ष्य। प्रदूषण रोकने नूतन नियम जारी होती प्रक्रिया साधारण जनता हैरान न करे से परिवहन विभाग सजग रही। एथर आपण को जदि आपणकर फाइन पड़ी आप फाइन पड़े पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बाहरी करेंगे। ए नहीं कि सरकार बड़ सूचना। तेणु एप्रिल 1 पूर्व आपण माने निजर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बाहरी कर दियंतु। परवर्ती खबर बढ़िला ओडिशार आर्थिक अभिवृद्धि मुंड पिछा आय आश्रित वृद्धि। ओडिशा अर्थनीति एक भल खबर एवं रिपोर्ट अनुसार राज्यर आर्थिक अभिवृद्धि हार बढ़िया सहित लोकंर मुंड पिछा आय उल्लेखनीय परिवर्तन देखाई। राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजना एवं शिल्प सहित यह संभव होइछि। लोकों को क्रय शक्ति बढ़िया सहित जनजीवन धारण उन्नति आसी। कृषि शिल्प सेवा क्षेत्र में होइतिबा प्रगति जो राज्य सामग्रिक जीडीपी रे वृद्धि होइछि।
ଓଡିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଏବଂ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହାର ଆୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିବ। ତେବେ ଓଡିଶା ସଫଳତା ଏବଂ କର୍ମଠ ଜନସାଧାରଣ ତା ସହିତ ଓଡିଶା ନୀତିକୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସୀମାନ୍ତ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓଡିଶାକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଓଡିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଓଡିଶା ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ଓଡିଶାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୋଟିଆ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଜ ପେଟକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ବାହାନାରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏଭଳି କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡିଶା ସରକାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ସେଠାର ଓଡିଶା ସରକାର ସକ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢିକୁ ଘାରିଛି ଡିଜିଟାଲ ନିଶା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ସରକାର। ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବହାର ଗଢି ତୋଳିବାର ଯୁବକ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ନିଶା ଘାରି ରହିଛି। ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସ୍କ୍ରିନ ସାମ୍ନାରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା କମିବା ସହିତ ନିଦ୍ରା ହାନିତା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଜରୁରୀ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଥିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଜିସିର ନୂଆ ନିୟମ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସିଜେଆଇଙ୍କ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ୟୁଜିସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ନିୟମାବଳୀରେ ଜେନେରାଲ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସିଜିଆଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଜର ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସମାନତା ରହିପାରିବ। ଜାତି ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ଭେଦଭାବ ବଢିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିରୋଧାଚରଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ ସ୍ଲଟ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି 61% ବ୍ୟବହାରକାରୀ। ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 61% ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଶସ୍ତା ହେବ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଲୋକମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଜିସିର ନୂଆ ନିୟମ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ୟୁଜିସି ଜାରି କରିଥିବା ନୂଆ ନିୟମାବଳୀରେ ଜେନେରାଲ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ସିଜିଆଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସମାନତା ରହିବ। ଜାତି ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭେଦଭାବ ବଢିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିରୋଧାଚରଣ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଏବେ ୟୁଜିସି ହୋଲ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ତାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିପିସିଏଲ ସଚେତନ ଅଭିଯାନ ସ୍ମାର୍ଟ ବନାମ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଟିପି ସିଡ୍ୟୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିକ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର କିପରି ଅଧିକ ସଠିକ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ତାହାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାହକ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସକାଳେ ଧନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗରିବ ପ୍ରୋଜଙ୍ଗ ପ୍ରାଙ୍ଗିଷ୍ଟାରକୁ ଲାଗିଲା ବଡ ଝଟକା। ଯେ କି ସେୟାର ବଜାରରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଧନୀ ଥିଲେ, କି କୁହାଯାଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ଧନୀ ଥିଲେ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଙ୍କର 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣା ନିବେଶକ ପାଇଁ ବଡ କାଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଜଗତରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ ଖବର ଆସିଛି, କି ସୁନାକୁ ନେଇକି ବଡ ଖବର।
ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଯାଇଛି ସୁନା ଦର, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁନା ଦରକରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏକାଥରକେ 11,770 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବିବାହ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବା, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦର ଆହୁରି ବଢିବ କି କମିବ ତାହା ବଜାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯିବ। ତେବେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣିକି 5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏଥର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସରକାର ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯଦି ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କଟିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସରକାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲଦି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଯୋଉମାନେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣିକି 10,000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇଛି, 80 ବର୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500, 60 ବର୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏନେକି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିନା ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ରାଜ୍ୟର ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବେନି। ଅର୍ଥନୀତି ଓଡିଶା ବା ଓଡିଶାରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ନୂତନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ 51,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିବାହ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବା 51,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସିଧାସଳଖ ଖାତାକୁ 35,000 ଯିବ। ବାକି ସରକାରୀ ଉତ୍କଳିକାରୁ କିଣିକି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଝିଅଟି ବିବାହ ହୋଇପାରିବ। ଏନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିବାହର 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କଲେ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ତୁଷାରପାତ ଝଡ଼, 40ରୁ 42 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। -25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି। ଆମେରିକାର 4-5ଟି ଜାଗାରେ ଏତେ ତୁଷାରପାତ ଝଡ଼ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏନେଇକି କଡା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ତ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଦ୍ରାସା ଯୋଜନାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।